गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हमारी ये चौथी इकाई जो है पाठ चौथा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ तक मैंने आपको समझाया था कि शास्त्री जी के जीवन में कौन कौन सी विशेषताएं हैं और किस तरह से शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे, उस यात्रा तक मैंने आपको समझाया था। अब मैं आज आपको थोड़ा ये बताना चाहती हूँ कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री यूं ही नहीं बन गए। वैसे तो हमने देखा उसकी निष्ठा, भक्ति, उद्देश्य, कर्म निष्ठा, ये सब रीजन तो थे ही, पर उसके साथ उस समय कौन कंपटीशन में था। जो शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद शास्त्री जी को ही क्यों मिला? इंदिरा गांधी थी, मोरारजी देसाई थे, जय नारायण प्रकाश थे, ये सब उस समय के बड़े बड़े नेता थे। वैसे तो इंदिरा गांधी तो पंडित नेहरू की अपनी बेटी थी, तो उसको क्यों ये पद नहीं सौंपा गया? वैसे हम देखें तो वो समय ऐसा था जिसको जानने की उत्सुकता हर एक के मन में होती है कि किस तरह से हम आज़ाद हुए, पंडित नेहरू किस तरह से प्रधानमंत्री पद उसको सौंपा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम आया था, उसको क्यों पहला प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। ये सब चीज़ आप इतिहास में देखोगे तो उसमें काफ़ी कुछ हिस्ट्री आपको जानने को मिलेगी। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद शास्त्री जी को ही क्यों दिया गया? क्यों इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण को नहीं दिया गया? उसके साथ साथ मोरारजी देसाई जो उस समय वो मंत्री गुजरात के मंत्री भी रह चुके थे, तो मोरारजी देसाई में भी एक काबिलियत थी, पर क्यों प्रजा ने उसको नहीं चुना? क्यों कमेटी ने उसको नहीं चुना? ये सब सवाल है। क्यों शास्त्री जी को ही ये पद दिया गया? तो ये सब सवाल है। ગુજરાતીમાં એવું કહી શકાય કે શા માટે એ શાસ્ત્રીજીને જ મંત્રીપદ આપવામાં આવ્યું, શા માટે મોરારજી દેસાઈને ન આપવામાં આવ્યું, કે શા માટે જયપ્રકાશ નારાયણને ન આપવામાં આવ્યું કે ઇન્દિરા ગાંધીને? પણ એના માટે એક મહત્વનું કોઈ નામ હોય ને, શાસ્ત્રીજીને ઓળખનાર કોઈ હોય તો એ કે કામરાજ, જેણે 1963ની અંદર જે આ બધું થયું એ સમયે કે કામરાજ જે છે એ શાસ્ત્રીજીને જ આ પદ મળે અને પંડિત નહેરુની બાગડોળ જો કોઈ સંભાળી શકે ને એવી જો કોઈ કાબિલિયત ધરાવતું હોય, કર્મનિષ્ઠતા કોઈ ધરાવતું હોય તો એક જ વ્યક્તિ છે। કોણ? તો કે શાસ્ત્રીજી। કોણ એવું કહેશે? કે कामराज। मैंने आपको भगवान दास के बारे में भी कहा था, पर के कामराज कौन थे? तो के कामराज इस समय कांग्रेस कमेटी के एक सदस्य थे और वो सब निर्णय लेने के लिए उसकी राय भी जरूरी होती थी। उसके पहले जैसे कि पंडित जी का देहांत हो गया, तुरंत किसने इस देश को संभाला? तो वो नाम है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ने टाइम पर ली, थोड़े समय के लिए, जब तक ये निर्णय न आ जाए कि हम किसके हाथ में देश को सौंपेंगे, वो निर्णय जब तक ना आ जाए तब तक किसने संभाला? तो कि गुलजारी लाल नंदा जो है उसने देश को थोड़े समय के लिए संभाला। उस बीच काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी विमर्श हुए और बाद में निष्कर्ष आया कि शास्त्री जी ही देश के पद को संभालने के लायक है, नहीं के मोरारजी भाई देसाई, नहीं के इंदिरा गांधी, नहीं प्रकाश नारायण। ये सब के बस की बात नहीं है, क्योंकि उस समय कौमवाद ज़्यादा था, धर्मवाद ज़्यादा था और उस समय कोई एक निष्ठा से काम करने वाला कोई व्यक्तित्व जो है के कामराज कहते हैं उसके सवालों में कि कोई निष्ठा से संभालने वाला व्यक्ति तो वही शास्त्री जी ही था। इसके लिए मैंने आपको कल कहा था कि शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। ये एक सामान्य परिवार में पैदा थयेला होवा छतां पण शा माटे एने आवडुं मोटुं पद आपवामां आव्युं?
તો કે કામરાજે એમના જીવનનું ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું, કેટલા બધા લોકો સામે પરામર્શ કર્યા પછી એને એવું લાગ્યું કે નહીં કે મોરારજી દેસાઈ આ સંભાળી શકશે કે નહીં ઇન્દિરા ગાંધી આ સંભાળી શકશે, પણ આટલો કર્મવાદી માણસ છે, નિષ્ઠાવાન માણસ કે જેણે કોઈ દિવસ આ દેશને સહેજે નુકસાન ન થાય ને એવું એનું વ્યક્તિત્વ જ નહોતું, એની છાપ જ એવી નહોતી. કારણ કે મોરારજી દેસાઈએ દેશ માટે એટલું કામ નહોતું કર્યું. ઘણા બધા વિરોધો એમના એ સમયે થયેલા. મેં ઘણું બધું ગાંધીજીની બુકમાં પણ એના વિશે વાંચેલું છે. ગાંધીજીની આત્મકથાની અંદર મોરારજી દેસાઈનો ઘણો બધો ઉલ્લેખ એમણે કરેલો જ છે. સત્યના પ્રયોગો વાંચો તો ખબર પડશે તમને. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે કામરાજ જે છે એ સખત વિરોધ કર્યો એણે મોરારજી દેસાઈનો કે નહીં મોરારજી દેસાઈ તો આવવા જ ના જોઈએ. ઇન્દિરા ગાંધી હજી નાની પડે. જયપ્રકાશ નારાયણ જે છે એનું કામ એટલું ક્લીન નથી જેટલું શાસ્ત્રીજીનું છે. એટલે આપણે જો ભગવાનદાસ એ સમયે કહેતા હતા કે કર્મ જ માણસને કર્મ સાથે તમે તોલો, નહીં કે કયા કાષ્ટનો છે કયા ધર્મનો છે. એ માણસનું કર્મ કેવું છે, એ માણસ કેવું કામ કરી રહ્યો છે, અને એ કર્મ સાથે મિત્રતા કરો, નહીં કે ધર્મ સાથે કે નહીં કે જ્ઞાતિ સાથે. તમારી મિત્રતા કર્મ સાથે હોવી જોઈએ. માણસના કર્મ સાથે આપણે નાતો બાંધવાનો છે, નહીં કે એના ધર્મ સાથે કે નહીં કે એના જ્ઞાતિ સાથે. હરેક મનુષ્ય કર્મ, તમે હરેક મનુષ્યને કર્મથી ઓળખશો ને તો આ દેશનો ઉદ્ધાર થશે. वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई અને એક સામાન્ય પરિવારમાં જ એની દેખભાળ થઈ. और जब ये देश के प्रधानमंत्री, જ્યારે એ દેશના પ્રધાનમંત્રી જૈસે મહત્વપૂર્ણ પદ પર પહોંચે, આવા મહત્વપૂર્ણ પદ ઉપર પહોંચ્યા, તભી વ સામાન્ય ही બને રહે, અને ત્યારે પણ એ સામાન્ય જ બનીને રહ્યા. विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते हैं. આ બધું જ એના વ્યક્તિત્વની અંદર એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું આકર્ષણ પેદા કરે છે. इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था. અને આ દ્રષ્ટિએ આપણે જોવા જઈએ ને તો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનું વ્યક્તિત્વ ગાંધીજીની એકદમ નજીક હતું. આપણે જોયું ગાંધીજીને આજે પણ આપણે પિતાનો દરજ્જો આપણે એને આપ્યો હતો. આખા દેશના પિતાનો દરજ્જો, આમ તો આખા વિશ્વના એને પિતા તરીકે ઘણા બધા દેશ આજે પણ ગાંધીજીને ફોલો કરે છે, એની ચિંતનધારાને ફોલો કરે છે, એના વિચારોને ફોલો કરે છે. કહેવાનો મતલબ આપણે આ તો દેશના વ્યક્તિ હતા, પણ આપણા આફ્રિકા જેવા દેશે પણ આપણા મહાત્મા ગાંધીને ખૂબ દિલથી સ્વીકાર્યા છે. તો આ ગાંધીના વિચારો જે છે ખરેખર જીવનમાં ઉતાર્યા જેવા વિચારો. એક વખત મહાત્મા ગાંધીના સત્યના પ્રયોગો વાંચવી જોઈએ. એના વિશે તો એવું કહેવાય છે, સત્યના પ્રયોગો મહાત્મા ગાંધીએ જ્યારે લખી અને એમાં જ્યારે જોડણીની ભૂલો હતી ને ત્યારે કંઈક 4000 કોપીની આસપાસ બુક છપાઈ ગઈ હતી, અને એણે સળગાવી નાખી, એની હોળી કરી. અને કારણ કે એટલા સિદ્ધાંતવાદી માણસ હતા કે હું જે કરું છું ને એ એક સિદ્ધાંત બની જાય છે અને લોકો એને ફોલો કરે છે. હું ત્યારે જ તમને કહી શકું જે વર્તન વ્યવહાર મારું હોય, મારા જીવન સાથે જોડાયેલું હોય, એ જ વાત હું બીજાને કહી શકું. જે વાત મારા જીવન સાથે જોડાયેલી ના હોય ને એ હું ક્યારેય કોઈને કહી શકું નહીં. એમ શાસ્ત્રીજીની કોઈ નજીક હોય તો બાપુ હતા, એમનું વ્યક્તિત્વ એના જીવન સાથે જોડાયેલું હતું. ઓર કહના ન હોગા કે બાપુ સે પ્રભાવિત હોકર હી, અને એ કેવું ન પડે કે બાપુથી જ પ્રભાવિત થઈને એનાથી જ આકર્ષાઈને સન 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी. શાસ્ત્રીજીએ 1921 પોતાનું ભણવાનું છોડી અને ગાંધી સાથે જોઈન્ટ થઈ ગયા હતા. ગાંધીજીની સાથે એ સંમેલિત થઈ ગયા હતા. શાસ્ત્રીજી પર ભારતીય ચિંતક ડૉક્ટર ભગવાનદાસ, મેં તમને કીધું હતું કાલે પણ, ડૉક્ટર ભગવાનદાસ થિયોસોફિકલ સોસાયટીની જેણે સ્થાપના કરી, જેણે શિક્ષણમાં ધરખમ પરિવર્તનો કરેલી. આ ખરેખર વાંચજો. ભગવાનદાસ ઉપર તો સિરિયલ પણ બનેલી છે, ડૉક્ટર ભગવાનદાસ ઉપર એક સિરિયલ પણ બનેલી છે, અને ડૉક્ટર ભગવાનદાસ લાઈફ સ્ટોરી કરીને એક બુક પણ છે. તો જીવનમાં ક્યારેક આવા લોકોને વાંચો તો ખ્યાલ આવશે કે આપણને ઇમ્પ્રૂવ કરે છે, અંદરથી આપણને તાકાત આપે છે. સારા પુસ્તકો, સારા તત્વચિંતકો જે છે, બહુ સરસ એમનું ચિંતન હતું ભગવાનદાસનું. એ સમયે આજથી 60 વર્ષ પહેલાં પણ ભગવાનદાસે કેટલું એકદમ આધુનિક વિચારસરણીથી સ્કૂલો બનાવી, કોલેજો બનાવી, યુનિવર્સિટીની સ્થાપના કરી ભગવાનદાસે, અને આપણા શિક્ષણની અંદર આધુનિકરણ લઈ આવનાર ભગવાનદાસ હતા.
જેમ કલામજી હતા એમ જ ભગવાન દાસ હતા. જેમ કલામજીએ આપણા દેશની અંદર નાના બાળક સુધી સાયન્સ પહોંચાડ્યું, કલામજીએ નાના બાળકને સુધી એક શું કહેવાય વિજ્ઞાનની ખોજને પહોંચાડી. આજે આપણે જોઈએ છીએ તો નાના એવા ગામડામાં પણ બાળક વિજ્ઞાન તરફ આકર્ષાય છે. ઘણા બધા ઘરમાં કલામજીને સારી રીતે ફોલો કરો. હું તો એમ કહું એક વિજ્ઞાનના ભગવાન હતા કલામજી. એવી જ રીતના ભગવાન દાસ પણ એક એવી ચિંતનધારા આપણી સામે લઈને આવ્યા હતા, આધુનિક ચિંતનધારા જે દેશને એ સમયે દેશને ખૂબ આગળ લઈ જનારી ભગવાન દાસની ચિંતનધારા હતી. અને આપણા વૈદિક પરંપરાઓ ઉપર એણે શિક્ષણ ઉપર બહુ કામ કરેલું છે. ભગવાન દાસે આપણું જે વૈદિક શિક્ષણ હતું, આપણી જે વૈદિક પાઠશાળાઓ હતી એના ઉપર પણ એમણે ખૂબ જ ખોજ કરેલી છે. એટલે આવા મહાન તત્વચિંતક હતા ભગવાન દાસ, જેણે કર્મને ખૂબ પ્રાધાન્ય આપેલું. એ તો એવું કે એણે એવું કીધેલું છે તમારા લગ્ન પણ કર્મને આધારિત થવા જોઈએ, નહીં કે ધર્મને કે જ્ઞાતિને આધારિત. કામ જ નથી કરતો છોકરો તો શું કરવાનું? જે કર્મમાં નિષ્ઠાવાન છે, જે કર્મને પ્રાધાન્ય આપે છે, આવા છોકરા કે આવા છોકરીઓ સાથે જ જોડાવવું જોઈએ. આવું એ સમયે ભગવાન દાસે કીધેલું. બહુ સરસ એમનું વ્યક્તિત્વ હતું. તમે હજી ખૂબ નાના છો, આવા સારા સારા વ્યક્તિત્વનું વાંચન કરશો તો જીવનની અંદર ઘણું બધું પ્રાપ્ત કરી શકશો. ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. જેટલું આપણું ચિંતન સારા લોકોમાંથી સારા બોધો લઈએ, સારું સારું આગળ વાંચીએ. જેમ શરીરને ટકાવવા માટે સારા ખોરાકની જરૂર હોય છે ને, એમ આપણે આપણા મનને ટકાવવા માટે સારા વિચારોની જરૂર હોય છે. શરીરને સારા ખોરાકની જરૂર. જો આજ તો હું જોઉં છું ને, આ બેય નથી આપણી પાસે. સારો ખોરાક, નકરા પડીકા ખાવા તે વગેરે વગેરે હેલ્ધી ખોરાક નથી અને હેલ્ધી વિચાર પણ નથી. એટલે જો આ દેશને બચાવવો હોય ને તો ભગવાન દાસ જેવા, મહાત્મા ગાંધી જેવા, ખલીલ જિબ્રાન જેવા આવા તત્વચિંતકોને તમે વાંચજો. રજનીશ જેવા આવા તત્વચિંતકોમાંથી તમને, અબ્દુલ કલામ જેવા આવા લોકોમાંથી તમે એટલું બધું પ્રાપ્ત કરી શકશો. હું એમ નથી કહેતી આખી બુક તમે વાંચી નાખો, રોજે એક પેજ તો આપણાથી વંચાય ને. કાયમી એક વ્યસન હોવું જોઈએ આપણા જીવનમાં. પુસ્તક એ એક વ્યસન બની જવું જોઈએ આપણા જીવનમાં. આજે નક્કામા વ્યસનોનો રાફડો ફાટ્યો છે. આ સમયે બધા સ્ટુડન્ટને મારી એક વિનંતી છે કે તમે વ્યસન કરો ને તો પુસ્તકનું કરજો. રોજનું એક પેજ વાંચજો. જાજુ ન વાંચો તો કાંઈ નહીં, રોજનું એક પેજ તો આપણે વાંચી શકીએ ને. અને ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. જે કાંઈ આપણે વાંચ્યું હોય છે ને ક્યારે આપણે ભૂલી નથી શકતા, અથવા તો ભૂલાઈ નથી જતો આપણાથી, પણ એ વાંચેલું આપણે સમયે યાદ આવી જાય છે. એટલે એક ગુડ હેબિટ આપણા હોવી જોઈએ અને એ રીડિંગની હોવી જોઈએ, વાંચવાની હોવી જોઈએ. મોબાઈલમાં તો ઘણું બધું છે. જો અત્યારે તો મોબાઈલમાં પણ બુક્સ હોય છે અને આપણે કામ કરતાં કરતાં મોબાઈલની અંદર બુક ડાઉનલોડ કરેલી હોય અને એને ઓપન કરી અને એને સાંભળી શકીએ છીએ. આખી બુક સાંભળી. હું ઘણી વખત રસોઈ બનાવતા ઘણી બધી બુકો મેં સાંભળેલી છે. વાંચવાનો ટાઈમ ન મળે તો આપણે બુકને સાંભળી પણ શકીએ છીએ. એ પણ એક રીડિંગ જ છે, સાંભળવું. એટલે સારા તત્વચિંતકોને તમે, સારી બુકોને તમે સાંભળી લો તો પણ જીવનની અંદર ઘણું બધું પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. સુંદર વિચારો હશે ને તો જીવન પણ ઓટોમેટિક સુંદર બની જશે. નહીં ડિપ્રેશન હોય, નહીં દવા હોય. બધા જ રોગો મનથી થાય છે. હું ઘણીવાર કહું છું એ કંઈ બોડીના રોગ નથી, મનથી આપણે બીમાર છીએ, નહીં કે શરીરથી. જો મન તંદુરસ્ત હશે ને તો શરીર ક્યારેય નહીં બગડે. એટલે ભગવાન દાસનું નામ આવ્યું ને એટલે મારાથી થોડુંક લાંબુ વાત થઈ ગઈ, કારણ કે ભગવાન દાસ બહુ સરસ તત્વચિંતક હતા અને ખૂબ વાંચા જેવા વ્યક્તિ હતા. અત્યારે તમે ખાલી ભગવાન દાસ આવું મોબાઈલની અંદર લખશો ને તો પણ એના લાઈફ વિશેનું ઘણું બધું તમે જાણી શકશો. જાણજો. બાપુ કા કુછ એસા ભારતીય ચિંતકો, શાસ્ત્રીજી પર ભારતીય ચિંતકો. જો ભગવાન દાસ ભારતના એક એવા ચિંતક હતા એટલે એને ભારતીય ચિંતકમાં નામ આપ્યું છે. ડૉક્ટર ભગવાન દાસ તથા બાપુ કા કુછ એસા પ્રભાવ रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ઉપર ભગવાન દાસ અને ગાંધીજીનો એટલો પ્રભાવ રહ્યો કે જીવનભર એ જ રસ્તા ઉપર એ ચાલતા રહ્યા. જો સારા માણસનો પ્રભાવ પણ આપણે ક્યાં સુધી પહોંચાડી દે છે. ચલતે રહે તથા औरों को इसके लिए प्रेरित करते રહે. અને એમ છતાં પણ એ બીજાને પણ એ રસ્તા ઉપર પ્રેરિત કરતા રહ્યા. અને એટલા માટે જ મોરારજી દેસાઈ એની સાથે કોમ્પિટિશનમાં ઉતરા, ચૂંટણી લડવા તૈયાર થયા, છતાં પણ એ સમયની પ્રજાએ શાસ્ત્રીજીને દેશ આપી દીધો.
શાસ્ત્રીજીના હાથમાં એ બાગડોર આપી. શા માટે? કે આવા મહાન તત્વચિંતકોના વિચારો સાથે જે જોડાયેલા હોય ને દેશ એને પણ ઓળખી શકે. એટલે આપણે એમ કંઈ આપણને એમ થતું હોય કદાચ કે હું શું કરી રહી છું, મારે શું કરવું જોઈએ, બસ આપણે એક જ વસ્તુ કરવી જોઈએ, સારા તત્વચિંતકોને વાંચવા જોઈએ, સારું વિચારવું જોઈએ, આપણું રીડિંગ હેલ્ધી હોવું જોઈએ, નહીં કે નકામું હોવું જોઈએ. તો લોકો સમય સાધતા આપણી સાથે જોઈન્ટ થઈ જશે. લોકોને આપણે પોઝિટિવ આપણી પોઝિટિવ ઉર્જાને એટલી ગમશે. જેમ શાસ્ત્રીજી એ સમયે બધાને પ્રભાવિત કરતા હતા, એટલું નાના, એનો દેખાવ એટલો નહોતો, પણ વિચારથી કે કામરાજે શા માટે શાસ્ત્રીજીના પક્ષમાં રહીને લોકોને કીધું કે નહીં, શાસ્ત્રીજી જ આ દેશના પ્રધાનમંत्री હોવા જોઈએ, એ જ એને લાયક છે. कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे. જો સારા વિચાર આપણી પાસે હોય તો આપણે બીજાને પણ પ્રેરિત કરી શકીએ. એવું જ શાસ્ત્રીજીના જીવન સાથે જોડાયેલું હતું. શાસ્ત્रीजी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे. एक एक वाक्यના પ્રશ્નમાં પૂછાય છે કે શાસ્ત્રીજી કે સંબંધ में मुझे कौन सी युक्ति उपयुक्त है, तो કે विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे. શાસ્ત્રીજીમાં એટલી બધી વિનમ્રતા હતી કે એ સમયે એ પૃથ્વીના વારસદાર બની શક્યું. આપણા ઘરમાં બે ભાઈઓ હોય, પપ્પાને વારસો કોકને સોંપવો હોય તો કોને સોંપે? જે બાધડકો હોય, જે મારામારી કરી આવતા હોય, જેમાં કોઈ વિનમ્રતા ન હોય એને સોંપે નહીં, પણ જે વિનમ્ર હોય એને સોંપે કે તું જ આ ઘરને સંભાળી શકીશ. તો દેશને સંભાળવાની વાત હતી. ખાલી ઘરને સંભાળવા માટે પણ બુઝુર્ગ લોકો એ રાહ જોતા હોય કે આમાં કોણ વ્યક્તિ એવો હશે કે જે ઘરને સંભાળી શકે, એ જ ઘરને આગળ લઈ શકે. એવી જ રીતના અહીંયા મોરારજી દેસાઈ, ઇન્દિરા ગાંધી, જય નારાયણ પ્રકાશ, આ બધાની વચ્ચે હોવા છતાં શાસ્ત્રીજીને શું કરવા દેશ આપ્યો? કારણ કે વિનમ્ર હી પૃથ્વી કે વારિસ હોંગે. બાઇબલમાં પણ લખ્યું છે. બાઇબલની આ એક યુક્તિ છે કે વિનમ્ર હી પૃથ્વી કે વારિસ હોગે. આપણે જોયું કે ઘણા બધા પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ, કેટલા બધા ઇતિહાસ આપણે જોઈએ તો મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ કેટલી વિનમ્રતાથી એણે પૃથ્વીની ઉપર સારપને આપણી સામે રાખી છે. ત્યારે આજે આપણે એને યાદ કરીએ છીએ. આવા મહારાણા પ્રતાપ વિનમ્રતાથી કામ લીધું છે. આપણે અત્યારે તો પિક્ચર પણ એના ઉપર ઘણા બધા બન્યા. તમે જોવો તો ક્યાંય એણે આક્રોશથી નહીં, અંગ્રેજો સાથે પણ એણે લડ્યા તો પણ વિનમ્રતાથી લડ્યા છે. અને મહાત્મા ગાંધીએ તો કેટલી વિનમ્રતા રાખી હતી. આજે આપણે એને મહાત્મા ગાંધી આપણા પિતામહ તરીકે એને પૂજીએ છીએ. શું કરવાને? કેટલી વિનમ્રતા! સત્ય અને અહિંસાનો નારો કોણે આપ્યો? એમણે જ આપ્યો. તો આવા મહાન વ્યક્તિ બાઇબલમાં એના માટે કીધું છે કે તમારે જો પૃથ્વીના વારસદાર બનવું હોય તો તમારામાં વિનમ્રતા હોવી જોઈએ. વિનમ્રતા નહીં હોય તો તમે ક્યારેય પૃથ્વીના વારસદાર. પૃથ્વી એટલે આપણે જે જગ્યાએ રહીએ છીએ આપણું જ છે. આપણું એટલે આપણે એ વાતાવરણને પોઝિટિવ બનાવી શકીએ અને એ જ વાતાવરણને આપણે નેગેટિવ પણ બનાવી શકીએ છીએ. તો બાઇબલની આ બહુ સરસ યુક્તિ છે, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे. शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे. जो શાસ્ત્રીજીએ આપણા દેશના સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ત્યારે પ્રવેશ કરેલો હતો કે જ્યારે એક સ્કૂલમાં એ વિદ્યાર્થી હતા. और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी. અને એ સમયે એની ઉંમર 17 વર્ષની હતી. આજે 17 વર્ષના છોકરાઓને દેશની કોઈ પરિસ્થિતિનું જ્ઞાન નથી. તમે એને પૂછો કે દેશમાં શું ચાલી રહ્યું છે તો એને એ નહીં ખબર હોય. સિરિયલમાં, ટીવીમાં, ક્રિકેટ જગતમાં એ બધી ખબર હશે એને, પણ ખરેખર જે પરિસ્થિતિને આપણે પરિસ્થિતિની ક્ષણે ક્ષણથી આપણે વાકેફ રહેવું જોઈએ ને. કારણ કે લાખો કરોડો કમાયા હોવા છતાં પણ જો આપણા નેતાઓ આપણે સારા પસંદ નહીં કરી શકીએ ને તો આપણા માટે આ દેશ નર્ક બની જશે. ગલત એક નાગરિક તરીકે આજનો વિદ્યાર્થી આવતીકાલનો નાગરિક છે. એક નાગરિક તરીકે આપણી વિચારશૈલી ડીપ હોવી જોઈએ, ઊંડી હોવી જોઈએ. અને એ 17 વર્ષના શાસ્ત્રીજીની વિચારસરણી તમે જુઓ. એ સમયે સંગ્રામની અંદર પણ જો આપણે જોઈએ તો એ સમયે જેટલા પણ
સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં જોડાયેલા માણસો હતા એ બધા જ છોકરાઓ જ હતા, નહીં કે યુવાનો. 15 વર્ષ, 14 વર્ષના, 13 વર્ષના, 17 વર્ષના આ બધા જ નાના નાના છોકરાઓ સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં જોડાઈ જાય છે. આપણે હિન્દીની અંદર 9મા ધોરણમાં પાઠ આવે જ છે. ને કહેવાનો મતલબ એ જ છે કે નાની ઉંમરે સંઘર્ષ કરનારા છોકરાઓ વધારે હતા, અંગ્રેજીનો વિરોધ કરનારા છોકરાઓ વધારે હતા. અને આજે આપણે અંગ્રેજીનો સપોર્ટ આપીએ છીએ. પણ કહેવાનો મતલબ કે પહેલાં તો આપણે ગુલામ નથી થતા, પહેલાં આપણી ભાષા ગુલામ થાય છે, પછી આપણો પહેરવેશ ગુલામ થાય છે, પછી આપણી ખાણીપીણી ગુલામ થાય છે, અને પછી માણસ પૂરેપૂરો ગુલામ થઈ જાય છે. પહેલાં આપણે અંગ્રેજી ભાષા તરફ વળ્યા, પછી આપણે ખાણીપીણી તરફ વળ્યા, પછી આપણે પહેરવેશ તરફ વળ્યા. ધીરે ધીરે આજે આપણે પૂરેપૂરા ગુલામ થઈ ગયા છીએ. પછી આપણે એલોપેથી દવા તરફ વળ્યા. એટલે કહેવાનો મતલબ આપણા આ સુંદર ભારત દેશને, ભારત તત્વને, અત્યારે આજના બાળકને ભારતીય સંસ્કૃતિનું 1% જ્ઞાન નથી રહ્યું. અને એક સમય હતો કે ભગવાન દાસ જેવા તત્વચિંતક, મહાત્મા ગાંધી જેવા તત્વચિંતક આ શ્લોકો સાંભળતા, એને રસ્તે ચાલતા અને રસ્તાને અનુસરતા. તો આવા નાના એવા 17 વર્ષની ઉંમરે શાસ્ત્રીજી स्वतंत्रता संग्राम ની અંદર જે विद्यार्थी काल ની અંદર ये जोड़ाया. गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे અને ગાંધીજીએ આહવાન કરેલું દેશને આઝાદ કરવા માટે આંદોલનો શરૂ કરેલા એ સમયે પોતે ભણવાનું મૂકી અને દેશ સાથે જોઈન્ટ થઈ ગયેલા. इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की અને પછી ધીરે ધીરે કાશી વિદ્યાપીઠની અંદર પોતાનું શિક્ષણ એણે પૂરું કરેલું. उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा. एनु मन हमेशा माटे देशनी आज़ादी अने सामाजिक कार्यों पर लागिने रह्यु. परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए અને એનું પરિણામ એ આવ્યું 1926 માં એ લોક સેવા મંડળની એક સ્થાપના કરેલી હતી, એમાં એ સામેલ થઈ ગયા, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे અને જેમના એ જીવન પર્યંત સદસ્ય રહ્યા. લોક સેવા મંડળના સદસ્ય તરીકે શાસ્ત્રીજી આ જીવન જ્યાં સુધી જીવા ત્યાં સુધી રહ્યા. इसमें शामिल होने के बाद से एमा शामिल थया पछी शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आप को लगाया. इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतो उद्धार के काम में अपने आप को लगाया. गांधी जी अछूतो उद्धार, छुआछूत ગુજરાતીમાં આપણે છૂઆછૂત કહીએ, કાસ્ટરિઝમ જેને કહેવાય, નિમ્ન કાસ્ટ સાથે આમ કરવું તેમ કરવું. હા, એ સમયે બહુ હતું, અત્યારે એવું કશું જ નથી, પણ એ સમયે ખૂબ જ હતું. એ સમયે શાસ્ત્રીજીએ પોતાની જાતને ગાંધીજીના આ વિચાર સાથે દિલથી લગાડી દીધી, ખૂબ મહેનત કરી કે આવું હોવું જ ન જોઈએ, આ વસ્તુને નષ્ટ કરી નાખો દેશમાંથી, તો જ દેશનો વિકાસ થશે, તો જ દેશ આગળ જઈ શકશે. यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया અને ત્યારથી શાસ્ત્રીજીના જીવનનો એક નવો અધ્યાય શરૂ થયો. એણે એ વસ્તુને પોતાની સાથે કામમાં લગાડી અને પાછી એના જીવનની એક નવી શરૂઆત હતી. सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री ने उसमें भाग लिया. સૌ પ્રથમ એણે લોક સેવા મંડળમાં પહેલા વેલા સેમાએ સામેલ થઈ ગયા. લોક સેવા મંડળ, લોક સેવા મંડળ જેમાં લોકોની સેવા કરવાનો, એને સમાજની સેવા કરવાનો એને મોકો મળે. એ સ્કૂલ સમયથી જ લોક સેવા મંડળમાં સામેલ થઈ ગયા અને ત્યાર પછી મહાત્મા ગાંધીના અછૂતો ઉદ્ધાર કેમાં આવ્યા? એ અછૂતો ધાર, છૂઆછૂત જેને કહેવાય, અછૂતો ઉદ્ધારમાં પછી એની સાથે ત્યાં. અને હના પછી તે આવ્યા નમક કાનૂન તોડો. એના પછીનું જે એમનું આંદોલન હતું નમક, અંગ્રેજો એ સમયે બહુ હેરાન કરતા હતા, કાનૂન તોડો, નમક કાનૂન તોડો, જે કરવેરો લાદી દેવામાં આવ્યો હતો મીઠા ઉપર, આના ઉપર એણે ખૂબ જ કામ કર્યું. આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખશું
આના પછીના લેક્ચરમાં હું તમને આ ડીપ સમજાવીશ.